أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح. اللہ للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا. وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا اور ان کے نکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. صدق اللہ
عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنوں حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہے یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، موجے سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیراز اے ہنر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، یا ادھر سے حضور گزرے ہیں چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، رو رہا ہے یہ کون خلوت میں غار سدرہ دکھائی دیتا ہے، سنگ اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، کس قدر مطمئن ہے میرے حضور گھر میں فاقہ دکھائی دیتا ہے، کس کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں صاف رستہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، باخدا کس قدر حیات افروز ان کا روضہ دکھائی دیتا ہے، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیگمنٹ صدائے حق کے فائنل میں گرینڈ فنالے میں مقابلہ حسن اذان کے آپ تمام معزز ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آج بھی تین خوشگلو خوش الہان نوجوان اپنی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہجوں میں ہماری سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے تیار ہیں۔ سنت بلالی کو زندہ کرنے کی یہ کاوش الحمدللہ ARYQ TV نے قطع نظر اس کے کہ کیا ٹرینڈز چینلز پہ سیٹ ہیں اپنے حصے کی شمع روشن کر دی ہے، اور جس انداز سے یہ نوجوان سامنے آئے، ایسی ایسی اذانیں، ایسی ایسی آوازوں نے ہماری سماعتوں پر دستک دی کہ آج بھی ہر ایک سننے والا اس کو فراموش نہیں کر سکا۔ مقابلہ بڑی ٹکر کا ہونے والا ہے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ، سنسنی خیز مقابلہ ہوگا، کیونکہ آج تینوں ہی کنٹیسٹنٹس پہلے آڈیشن، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ، اس کے بعد کوارٹر فائنل، اس کے بعد سیمی فائنل، اور آج یہ تین آوازیں سمجھ لیں فلٹر ہو کر یہ جو کریم آج آئی ہے، تینوں اذانیں انشاءاللہ ایسی ہوں گی کہ سننے والے اس کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ اور پہلے دن سے شریک سفر ہمارے معزز منصفین کہ جو نہ کہ ان نوجوانوں کی تصحیح اور اصلاح کرتے نظر آئے، بلکہ الحمدللہ جس انداز سے ان کے حوصلے بلند کیے اور ان کے رہنمائی کی وہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اور قاری القرہ فخر اسلام، میرے سر کا تاج، آپ کے سر کا تاج، ہر دل کی دھڑکن، اور یہ بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں یہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو آپ کے دل تک بھی پہنچتی ہوگی۔ قاری وحید ظفر قاسمی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر فائنل میں آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ آسمان نعت کا ایک تابندہ ستارہ جس کی روشنی سے کتنے ہی دوسرے ستاروں کو الحمدللہ روشنی مل رہی ہے، اور وہ روشنی آپ کے قلوب تک بھی پہنچتی ہے۔ الحاج محمد عامر فیاضی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عامر بھائی آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ
माशाल्लाह बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखा इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह। मैं क्योंकि आपको पता है कारी साहब, अक्सर जो सेगमेंट्स हम पहले रमजान से अब तक करते रहे, जी, जी। तो वक्त क्योंकि कम होता था, जी। तो ज्यादातर आरा लेते थे आप लोगों की जी हाँ। या फिर इजाजत लेते थे मुकाबले की, सही। लेकिन क्योंकि आज फाइनल है, जी, कैसा रहा सर ये सफर आपका? माशाल्लाह, मैं ये कहना चाहूँगा कि ARY QTV को ये क्रेडिट जाता है कि पहली बार ये अजान का मुकाबला मुनक्किद किया गया माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कामयाब रहा, माशाल्लाह। बहुत कामयाब है माशाल्लाह। और साथ ही साथ ये कि इतनी खूबसूरत अजानें सुनने को मिली अल्लाह। कि तबीयत खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में सुमेर भाई, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जिस अंदाज से आप, यानी मैंने आपको बहुत बाअदब पाया है। ये पूरे रमज़ान मैंने आपके सामने होस्टिंग में पहली बार मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, आपको बहुत बाअदब पाया मैंने। माशाल्लाह। आपके बोलने के एतबार से, आपके अशार पढ़ने के एतबार से आप माशाल्लाह बड़े मुनफरिद इंसान हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जज़ाकल्लाह सर। जी आमिर भाई। हमारे चीफ गेस्ट जनाब माशाल्लाह हमारे सुहेल शम्स। चीफ गेस्ट मोहतरम मुकर्रम सुहेल शम्स साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह, और माशाल्लाह। आपकी यहाँ पर तशरीफ आवरी हो रही है, और आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह हम ये मुकाबला हुस्न अज़ान ग्रैंड फिनाले पेश करेंगे। और हम वेलकम करते हैं सुहेल भाई सबकी तरफ से आपको, ARY की पूरी फैमिली की तरफ से माशाल्लाह। और नाजरीन, हम अब जानेंगे अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी भाई से। सर कैसा रहा सफ़र माशाल्लाह, और आपका तो बस बड़ा मेरा लीडिंग ख्याल- रोल रहा है इस मुकाबले मेरा के ख्याल हवाले से। जितनी तारीफ कारी साहब ने कर दी है, मेरा बोलना बनता नहीं, क्योंकि जाहिर बात है मेरी वाबस्तगी ही चैनल से है। फिर भी सर हमारे तो बच्चों के लिए बच्चों के लिए तो ये कि इनका यहाँ अजान देना और पहली दफ़ा ऐसा अजान का मुकाबला करना, हमने बहरहाल कोशिश करी, सही करी, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक, क्या बहुत हद तक माशाल्लाह, कामयाब हुए कि बड़ा बच्चों ने कामयाब, माशाल्लाह। इसमें इंटरेस्ट लिया और अच्छी से अच्छी आवाज़ हमें सुनने को मिली। माशाल्लाह। ये QTV का क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सरपरस्त आला जनाब हाजी अब्दुल हाजी रऊफ अब्दुल साहब, रऊफ साहब। और उसके बाद अगर सरपरस्ती फरमाते हैं चैनल की तो हमारे जनाब सुहेल शम्स साहब। क्या बात ये हमेशा ही मुकाबला बोले, करो बेटा, जो जितना नाम अल्लाह का होगा, अल्लाह के रसूल का होगा, मैं आपके ये साथ सदका जारी है इन लोगों के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह हूं। ताला मैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता अल्लाह हूँ। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सुहेल भाई, ये बच्चे जिस अंदाज से तैयार हुए हैं, अब जब तक अपनी जिंदगी में अजाने देते रहेंगे आप लोगों को माशाल्लाह बिल्कुल, इसका क्रेडिट जाता रहेगा और अजर मिलता रहेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इरशाद भाई, कैसा रहा सफर आपका ये मैं तो सदाए हक का? सिर्फ यही कहता हूँ कि जितना इस ARY QTV ने आलम इंसानियत को एक विजन अता किया है, अल्लाह, इसका कोई नेमल बदल नहीं। क्या बात। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी रऊफ साहब को, इनकी फैमिली को और ARY QTV की पूरी टीम को माशाअल्लाह, मैं कहता हूँ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, आमीन। जिसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो ये है कि खलूस मोहब्बत और प्यार का जो इन्होंने समुंदर लगाया है, दरिया लगाया है, जो पौधा लगाया है, वो आज फल फूल के माशाल्लाह एक तनावर बन चुका है, जिसके मद्दे मुकाबल कोई भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सुमेर भाई, मैं कहना सर। चाहूँगा ये और बच्चे जो दूसरी बात इनकी, जी, sorry, हाँ जी, आप कि जितना खूबसूरती से माशाल्लाह आपने इस प्रोग्राम को सजाया है, और माशाल्लाह। जितनी आपने मेहनत और से और जितनी अपनी एक यूनिकनेस से मतलब एक दुनिया माशाल्लाह, को मतलब किया है, देयर इज नो वर्ड। सर ये वालिदैन की तरबियत, उनकी दुआएं और आप सबकी मोहब्बत है जिस अंदाज से आमिर सुहेल भाई भाई, ने, फर्स्ट कारी साहब टाइम ने। ये प्रोफेसर सुमेर साहब इन्होंने पहली दफ़ा ट्रांसमिशन किए, ये बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह। इनकी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने सुनी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और मैं और आमिर भाई हम लोग काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं, जज़ाकल्लाह तो हम लोग की यही ख्वाहिश है कि आप जैसे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जिसमें ये फैले कि मतलब ये एक किसी के साथ ना रहे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है वो सब आए। नहीं आप लोगों ने फिर जी जी बहुत खुशी होती है कि नए चेहरों को देख के, नई आवाज़ों को देख के, और फिर जो आप लोग मुताला करके आते हो, जिन यहाँ तो ये हम तो कारी साहब को तो अब ये तो हमारे बचपन के आप समझ लो कि आइडियल हैं, बेशक। तो इन जैसे लोगों के साथ बैठना तो हमारी तो बनता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आज हम दी है सबका कि हम बैठे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हम कारी वही जफर बिल्कुल। कासमी तो आप लोग यकीन साहब करो जैसी कि शख्सियत के साथ जब ये
तिलावत फरमाते थे, जब ये नात फरमाते थे तो उस वक्त टीवी नहीं था, हम रेडियो पे सुनते और रेडियो पे चिपक के बैठते थे कि नकारी साहब की अभी क़िरात आ रही है, नात शरीफ आ रही है और अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो वो चलती थी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे आमिर भाई ने कहा कि अल्लाह ताला कबूल करे, तो मैं सिर्फ ये इस पे इतना कहूँगा कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं कबूल हुई हुई हैं जब भी हो रही हैं। तो इसमें तो ये कहना चाहिए, बस आप गुमान ये करें ही ना कि अल्लाह कबूल करेगा, कि ये कबूल है, कबूलियत हुई है उसकी, तो हम सब के लिए ये अल्लाह ताला ने अपना करम किया है, अपने नबी पाक के सदक़े, उनका नज़र करम है, उनका फ़ज़ल है, उनका करम है कि हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हमारी औकात क्या है? क्या औकात है हमारी? कुछ भी औकात नहीं है। तो ये सब और ये जितने यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट आते हैं, हर तरह कोड़ते हैं, तो ये एक हमारा एक अपना दुनियावी एक उसूल है कि भाई आपने इसको कह दिया कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेकिन आप ये देखो कि वो कर क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, जैसे अजान है तो अजान है, वो कोई भी देगा तो कबूल तो होगी ना। अल्लाह अकबर, उसमें ना वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला इसी तरह सब में पहले हाजी साहब को और आमिर फयाजी भाई को इसी तरह वो करता रहे कि उनको सेहत दे, सेहत कामला दे, और हाजी साहब का हम सब पे साया कायम रखे कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। बाकी हम लोग तो यार फ़कीर लोग हैं, मट्टी लोग हैं, जो कुछ हमसे हो सकेगा हम करेंगे, बाकी तो आप लोगों ने करना है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू सर, आपने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स थे आपके माशाल्लाह। और नादरीन, आपके इल्म में होगा कि मिसवाक यकीनन बहुत सारे फ़वाइद रखती है, आपके दांतों के लिए भी बहुत मुफीद है, मसूड़ों के लिए भी, मुंह में खुशबू के लिए भी, और दीगर कई साइंटिफिक बेनिफिट्स इससे हासिल होते हैं। लेकिन यकीन करें कि जब हम उसको इस्तेमाल करना चाहें, हमारे घर के बच्चे बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल करें, उसको हैंडल करने में किसी हद तक हमें कुछ मुश्किल का सामना रहता है, लेकिन कॉलगेट मिसवाक ने हमारा ये काम बहुत आसान कर दिया है, और हमें मिसवाक के तमाम फ़वाइद भी इससे हासिल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उम्र की सआदत भी मिल रही है। कॉलगेट मिसवाक पेश कर रहा है कॉलगेट मिसवाक के नाम से टूथपेस्ट, जिसमें मिसवाक में मौजूद तमाम जो फ़वाइद होते हैं, तमाम बेनिफिट्स होते हैं, तमाम एडवांटेजेस, वो सब आपको इस कॉलगेट मिसवाक टूथपेस्ट में मिल सकते हैं, और साथ साथ उसके उम्र की सआदत। और मैं चाहूँगा कारी साहब थोड़ा सा आप भी इस हवाले से फरमाएं, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी। उम्मत मुस्लिम। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि मिसवाक जो है ये करना हुजूर की सुन्नत है, बेशक, और साथ साथ ये कि इतना बड़ा वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको उम्र पर भेज रहे हैं, इससे बड़ी क्या सादत, क्या सादत होगी। सही बात है। तो इरशाद भाई कुछ फरमाएंगे हमारे कॉलगेट मिसवाक के लिए? देखिए, मेरी तो ये शुबा है मेडिकल का, और मैं जितना इन चीज़ों को समझता हूँ तो मेरा ख्याल है लोगों को भी समझना चाहिए। कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। मैं तो इसको फुली रिकमेंड करता हूँ। एक तो बेनिफिट आपका दुनिया भी है और रूहानी भी बेनिफिट। यस यस, तो दोनों बेनिफिट लेने चाहिए आप, माशाल्लाह। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय इरशाद अंजुम कुरैशी साहब के कॉलगेट मिसवाक का इस्तेमाल करें। और तरीका बड़ा आसान है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि आपने ये करना है कि एक टेलीफोन नंबर, जो भी आप पैक खरीदेंगे कॉलगेट मिसवाक का, वो नंबर आप डायल करें, और उसके बाद मिस कॉल देने के बाद आपने रुक जाना है, वेट करना है। कॉल आपके पास रिटर्न आएगी तो उसी पैक पर मौजूद 7 हिंसों पर मुश्तमिल एक कोड है जो आपने दर्ज कराना है, और इस तरह आप कुरान अंदाज़ी में शामिल हो जाएंगे, और यकीनन उम्रे की सआदत आपको हासिल हो सकती है। तो दोनों फ़वाइद उठाएं, जो मिसवाक के फ़वाइद हैं वो भी आप इससे हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उम्रे की सआदत भी आप हासिल कर सकते हैं। और ये सिलसिला जो है वो 25 अप्रैल, इस्माइल भाई 25 अप्रैल, बिल्कुल जी, 25 अप्रैल तक ये सिलसिला जो है वो रहेगा, और इसकी वैलिडिटी है। उससे पहले आप जितने ज़्यादा पैक खरीद कर और अपने कुरान अंदाज़ी में आप नाम दर्ज कराएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक है नाज़रीन, इसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर आप मुलाहिज़ा करेंगे ग्रैंड फिनाले मुकाबले हुस्न अज़ान का, कि हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अजाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप ग्रैंड फिनाले मुकाबले हुस्न अज़ान सदाए हक, और आज हमारे तीनों नौजवान अपने चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए तैयार हैं, और ऐसी अजानें दी जाएंगी, दिल थाम कर बैठें। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो स्क्रीन के बाहर बैठे होते हैं ना, हमसे बड़ा कमेंटेटर कोई नहीं होता, हमसे बड़ा तज्जिया निगार कोई नहीं होता, हमसे बड़ा जज कोई नहीं होता। तो आज आप अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनको आजमा सकते हैं। पेपर और पेंसिल आप लेकर बैठ जाएं,
گرینڈ فنالے ہو رہا ہے اور آپ جج کرنے کی کوشش کریں اور ٹیلی کریں آج جو ہمارے منصفین جن کی حتمی رائے حتمی فیصلہ ہی سب کچھ ہوگا اس سے ٹیلی کریں کہ آپ کا جو ٹیلنٹ یا اسکلز آپ کو لگتا ہے آپ میں ہے وہ صحیح ہیں درست ہیں. تیار ہو جائیں, دل تھام کر بیٹھیں. ایسی اذانیں آج دی جانے والی ہیں الحمدللہ کہ روح بلالی اور سنت بلالی کو جس انداز سے الحمدللہ اجاگر کیا جا رہا ہے, کیا کیا شاہکار تیار ہو کر ہمارے سامنے آئے الحمدللہ. ARYQ TV کو آج فخر ہو رہا ہے اپنی صحیح پر, اپنی اس کاوش پر. میں اپنے منصفین کی اجازت سے مقابلہ حسن اذان گرینڈ فنالے کی طرف بڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ سر. پہلے جو آج کے کنٹسٹنٹ ہیں فہیل فیصل, اس کے بعد ثانی رحمت اللہ اور تیسرے قاری اصطفیٰ رضا. آپ تینوں کو میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں گرینڈ فنالے میں. ویسے تو جیسے ہمارے سہیل شمس بھائی نے کہا, عامر فیاضی صاحب نے کہا, قاری وحید سفر قاسمی صاحب نے, ارشاد انجم قریشی صاحب نے, سب جیت چکے ہیں الحمدللہ. جس نے سنت کو ادا کیا, پارٹیسپیٹ کیا اور ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے اور یہاں تک پہنچے, آپ سب الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں جیت چکے ہیں. لیکن مقابلہ ہے اور اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے. فہیل فیصل تیار ہے ماشاءاللہ, اور سب رولز ریگولیشنز آپ کو پتہ ہیں. چہرے پر اسمائل کے ساتھ آپ شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے نمبرز میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ تیار ہیں ماشاءاللہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فہیل فیصل نے اذان مکمل کی اور ARYQ TV کے روح رواں حاجی عبدالرؤوف صاحب الحمدللہ آج کے اس مقابلہ حسن اذان کے گرینڈ فنالے کے موقع پر الحمدللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور یہ سب انہی کی رہنمائی ہے, انہی کی دست شفقت ہے الحمدللہ, انہی کا ویژن ہے الحمدللہ جس کو آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس انداز سے نوجوان آگے آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. ایک مختصر سا بریک ہے ناظرین. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ARYQ TV کے روح رواں جن کی دعاؤں سے, رہنمائی سے, شفقتوں کے ساتھ یہ کارواں الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے. حاجی عبدالرؤوف صاحب, سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسا رہا ماشاءاللہ آپ نے جو آپ کا مشن ہے, آپ کا مقصد ہے, کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے مقابلہ حسن اذان کا آج گرینڈ فنالے, کیا فرمائیں؟ یہ اذان کا جو معاملہ ہے نا, یہ نماز کی دعوت ہے. اللہ اور یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ جو اپنے نام میں
اپنے گھر پہ اللہ نماز کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے. واہ واہ. یہ جو آواز دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو مسجد میں جانا ہے اللہ اور نماز پڑھے. اس دفعہ میں نے عامر کو کہا کہ یار یہ اذان کا معاملہ بھی رکھو کیا اور بچوں کو زیادہ، کیا بات. کیونکہ تربیت ان کی اب ضروری ہے. اللہ بے شک. باتیں تو بہت ہو گئی، بہت کر لی باتیں، اللہ. ترجمے بہت ہو گئے، اپنے کیا نام ہے تقریریں بہت ہو گئی. پریکٹیکل زندگی کے اندر لاؤ، اور پریکٹیکل زندگی کے اندر جو دین کہتا ہے نا اللہ. اس کی طرف لے کے آؤ گے، آٹومیٹکلی ہر آدمی کو ادھر آنا ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چاہے وہ خوشی سے آئے یا زبردستی آئے، آنا ہے اس کو. اللہ. بے شک. جس نے اپنی آخرت سدھارنی ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ جائے. اللہ اکبر. اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ بھئی دراز اس رکھے. کی یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے بے شک. جو اس دل میں لاتا ہے، اللہ اللہ. اور یہ کام ہو رہا ہے. بے شک. اللہ اللہ. سب سے بڑی بات. اور جو چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں، دل پہ آتی ہیں، میں ان بچوں کو بولتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہے. اللہ. اللہ وہ کروا دیتا ہے کہ اس کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. الحمدللہ. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی کی جائے خدمت وہ کم ہے. ہم قابل ہی نہیں ہیں اس کے. قابل نہیں ہے. بے ہماری شک. کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قابل نہیں ہے بالکل بھی. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. اللہ. اللہ. یہ اس کی مہربانی ہے. جزاک اللہ. جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے جو یہ کام لے رہے ہیں. لے رہے ہیں. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، خدمات کو قبول فرمائے اور اسی طرح آپ سرپرستی یہ کرتے ہیں. میرا کوئی احسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو رب تعالیٰ میرے سے کروا رہا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ میری تک. بے شک. میں بے کچھ، شک. یہ سب یہ بچوں کی مہربانی ہے اور میرے سلمان کی ہے جو جس نے یہ میری بات کو مان کے اس کو لے آیا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. یو ٹی وی کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بچے کی انہوں نے اپنی آخرت سدھارنے کے لیے سارا کیا ہے. اللہ. اور پوری دنیا میں میری یہ ہے کہ بھئی ہم صحیح چیز پہ بھیجیں بے شک. بے شک. اور لوگوں کو اس طرف لے کے آئے دین کی طرف. کہ دین جو ہے نا وہ فساد نہیں ہے، دین جو ہے نا محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دین جو ہے محبت ہے. اور دین کے اندر تین ہی چیزیں ہیں، ایک ادب ہے، دوسری محبت ہے. اللہ. اللہ. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے معاملات تو چھوڑ دیے، حقوق العباد کے لیے آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی خدمت، جو دن انسانی خدمت کرے گا اللہ اس کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. جزاک اللہ. یہ میرا ایمان ہے. جزاک اللہ حاجی صاحب. سبحان جزاک اللہ. سو نائس آف یو. سبحان اللہ. اور یہ مشن ہوا کرتا ہے، یہ مقصد ہوا کرتا ہے. ناظرین آپ دیکھیں، جب ظاہر سی بات ہے کہ فیملی کے سربراہ ایسے ہوں گے، جب یہ مشن اور یہ مقصد ان کا ہوگا کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے دین متین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بلکہ آپ یقین جانیے، میں آن ایئر عامر بھائی یہ بات کا اعتراف کر رہا ہوں، بلا مبالغہ، باوجود کوئی تکلف میں ملحوظ نہیں رکھ رہا. میرے والد اکثر حاجی صاحب اور آپ کی جو کاوشیں سب دیکھ کر یہ کہتے ہیں قاری صاحب کہ جس انداز سے انہوں نے اس دور پر فتن میں لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے چراغ جلائے ہیں، بالکل انشاءاللہ جس انداز سے اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کی ہے، کل حشر بھی ان کا انشاءاللہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے، بڑے دل سے، بڑے اخلاص سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے ناظرین بھی یقیناً یہ کہتے ہوں گے یہ بات دیکھ کر، اور سب یہاں ایموشنل ہے اس مقصد کو دیکھ کر، مقصد عظیم کو دیکھ کر. اور لیکن فارمیلٹی ہے ناظرین، دل تو نہیں کر رہا یہ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کہیں پر یہاں پر فل اسٹاپ لگے، لیکن ہمارے بچے منتظر ہیں، نوجوان. مقابلہ حسن اذان، پہلی اذان پیش کر دی گئی ہے فہیل فیصل کی طرف سے، اور سیکنڈ کنٹسٹنٹ جو آج کے مقابلہ حسن اذان گرینڈ فنالے کے ہیں، ثانی رحمت اللہ. ایسی اذان آپ نے دی تھی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، لیکن آج جو آپ نے اذان دینی ہے سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ جانے چاہیے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری شخصیات بیٹھی ہیں اور ناظرین بھی منتظر ہیں، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیں. ایسی اذان دی جانے والی ہے، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی. ثانی رحمت اللہ آپ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ماشاءاللہ باوجود اس کے کہ مقررہ وقت گزر چکا تھا لیکن بس دل یہ کر رہا تھا کہ بس یہ اذان دیتے رہیں اور ہم اذان سنتے رہیں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند, پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. تیسرے کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے حسن اذان گرینڈ فنالے کے قاری اصطفیٰ رضا, جن کی اذان آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحب نے اسٹینڈنگ اویشن دیا تھا اور پہلی بار تاریخ میں کھڑے ہو کر قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے ان کو ماشاءاللہ خراج عقیدت اور ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا تھا, ان کے ایفرٹس کو, ان کی اذان کو بہت زیادہ ایکنالج کیا تھا. آج دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اس انداز سے سحر طاری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. تیار ہیں آپ قاری اصطفیٰ رضا؟ ماشاءاللہ بیسٹ آف لک. اسماعیل کے ساتھ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ ملاحظہ کیا آپ نے مقابلہ حسن اذان صدائے حق، تینوں ہی کنٹیسٹنٹس نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمارے ججز کو، منصفین کو جتنا زیادہ متاثر کر سکیں، کیونکہ آج فائنل ہے اور کسی نہ کسی ایک نے جیتنا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، لیکن یہ رسم دنیا ہے، فارمیلٹی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبدالرؤوف صاحب نے فرما دیا ماشاءاللہ، جو کام یہ بچے، یہ نوجوان کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اور جو امام ہوتا ہے ناظرین، اس کا کام ہوتا ہے نماز پڑھانا، لیکن جو مؤذن ہوتا ہے، اذان دینے والا، اس کا کام ہوتا ہے نماز کے لیے بلانا۔ تو یقیناً یہ بچے جب تک یہ نوجوان اذانیں دیتے رہیں گے اور بندگان خدا مساجد کی طرف نماز کے لیے آتے رہیں گے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو کریڈٹ جاتا ہے، خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں ARY QTV کے اس ویژن کو الحمدللہ، قطع نظر اس کے کہ چینلز نے کیا ٹرینڈ سیٹ کیے، ARY QTV نے اپنا ٹرینڈ سیٹ کر دیا۔ شعبہ قرات ہو، شعبہ تقاریر ہو، جب یہ دیکھا گیا شعبہ نعت ہو، جب یہ دیکھا گیا شعبہ اذان میں بھی بہتری کی ضرورت ہے اور سنت بلالی کو مزین کرنا ہے ان تمام اجزاء ترکیبی سے جو کسی بھی اذان میں حسن پیدا کرتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو جب بلاوا دیا گیا، آواز دی گئی، صدا دی گئی، جس انداز سے یہ آگے آئے، اور پھر ہمارے منصفین نے جس طرح ان کی تمام چیزوں کو نکھارا، اور آج جس انداز سے یہ شاہکار سامنے آئے اور یہ فائنل پیش کیا گیا، کیا بات ہے۔ یہ آواز یہ اذانیں ناقابل فراموش ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اسپانسرز کا بھی جو ہمارے ساتھ جن کا تعاون رہا، لیکن اس سے پہلے ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، ابھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ARY QTV کے روح رواں حاجی عبدالرؤوف صاحب نے تینوں ہی کنٹیسٹنٹس کے لیے ماشاءاللہ 30,000 روپیز کیش کا اعلان کیا ہے، اور یہ تینوں کے ساتھ برابر یہ 30,000 روپیز ایچ کنٹیسٹنٹ یہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیلانی مسالہ کا، جن کے گفٹ ہیمپرز آج ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے، کوثر مسالہ کا، جن کے گفٹ ہیمپرز ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے، فوڈ بستی انڈسٹریز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے
इन नौजवानों के साथ जाएंगे। और आज के इस फाइनल में सिविस्टन वॉचेस की तरफ से हमारे जजेस के लिए भी, हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए भी गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, होस्ट के साथ भी ये गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और इसके साथ साथ हैप्पी काउ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हमारे इन कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। कॉलगेट मिसवाक की तरफ से हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और इसके अलावा हमारे जो मोहतरम और मुकर्रम सुहेल शम्स भाई हैं, जिनकी मोहब्बतें, शफ़क़तें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ARYQ TV के साथ रहती हैं, और इन नौजवानों की हौसला अफजाई में उनका भी बड़ा बेहतरीन किरदार हमेशा से रहा है। तो सुहेल शम्स भाई की तरफ से जो आज फर्स्ट पोजीशन लेने वाला हमारा खुश नसीब कंटेस्टेंट है, उसके साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जाएगा। जो सेकंड पोजीशन लेने वाला कंटेस्टेंट है उसके साथ 50,000 रुपीस, और जो थर्ड पोजीशन आज के इस मुकाबले हुस्न अज़ान ग्रैंड फिनाले में हासिल करेगा उसको 30,000 रुपीस कैश उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। और ये तो तमाम चीज़ें वो हैं जो आर्जी हैं, लेकिन जो कुछ इन नौजवानों ने यहाँ से हासिल किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं अपने मुंसिफीन की इजाज़त से जो रिजल्ट है, हाजी साहब आपकी इजाज़त से रिजल्ट अनाउंस हम करने लगे हैं। और कारी साहब मैं चाहता हूं पहले थोड़ा सा एक जनरल हमारी आज के तमाम जो पार्टिसिपेशन से उनके हवाले से। माशाल्लाह, एक तो ये कि मैं हाजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी ख्वाहिश पर ये मुनक़िद किया गया और बहुत कामयाब रहा ये अज़ानों का। माशाल्लाह ये मुनफरिद मुकाबला बेहतरीन, और आमिर भाई का भी बहुत इसमें बड़ा हाथ है माशाल्लाह आगे लाने में बच्चों को। और साथ साथ ये कि सुहेल सिद्दीकी साहब माशाल्लाह HOD जो हैं उनका भी बड़ा हाथ है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस्माइल जलाली साहब हैं उनके तमाम टीम ने बड़ी मोहब्बतों के साथ ये प्रोग्राम पेश किए। अल्लाह ताला उनको सबको, इस गाड़ी के ड्राइवर है माशाल्लाह। जी हाँ जी सारे बटन चल रहे होते हैं उनके। अल्लाह ताला उनकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और बच्चों को माशाल्लाह मैं मुबारकबाद इसलिए दूँगा कि इन्होंने यहाँ आकर जो सेलेक्ट हो गए अज़ानें दी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी अज़ानें दी हैं आके। और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अज़ानें दी आके। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो भी इस तरह आगे बढ़ेंगे और वो भी इस मकाम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह, जब मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमिर भाई मैं चाहूँगा इस सफ़र के हवाले से ज़रूर आपकी तरफ से। काफ़ी तफसील से गुफ्तगू कारी साहब ने फरमा दी है। जी सर। मैं तो रऊफ भाई को देखता हूँ जो ये कहते हैं, कोशिश करता हूँ कि वो काम पाए तकमील तक और अच्छे अंदाज से उसे मुकम्मिल करें, जो कि हुजूर की बारगाह में भी और अल्लाह की बारगाह में भी मकबूलियत का दर्जा हासिल करें। कोशिश की है, बाकी मकबूलियत तो हो गई है। जहाँ सुहेल भाई ने कहा कि बेटा मकबूल हुआ तो ये काम हुआ है, तो कबूलियत हो गई है। क्या बात। बस ये कि अल्लाह की बारगाह में भी इस चीज़ को पहुँचा के इसको हम और अच्छे अंदाज से आगे लेके चलें और अल्लाह ताला रऊफ भाई का साया सलामत रखे, उनको सेहत दे, सलामती दे। ये हैं सब है, सारा बाग जो आप देख रहे हैं बागबान हमारा लगा हुआ है। असल जो बात गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ यही है कि ये सब पौधे हाजी साहब ने लगाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कि खूबसूरत प्रोग्राम अच्छे अंदाज से हम चलें। माशाअल्लाह जिस तरह खुलूस से ये सोचते हैं, इनकी सोच के मुताबिक हम इस काम को, इस विजन को लेके आगे चलें। मैं बल्कि देख रहा था जब हाजी साहब फरमा रहे थे कि भाई आमिर को मैं कह देता हूँ और फिर ये काम इस तरह होता है, तो आपकी आंखों में आंसू थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये फरमाएं बस ये, क्योंकि ज़ाहिर बात इनको भी कहा जाता है। रऊफ भाई का मामला बस अल्लाह ताला इनकी सलामती रखे, बहुत ख़ास करम है और हमेशा ही करम रहता है, कभी मैंने इनको परेशान नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह सुहेल शम्स साहब क्या बात है, ये बड़ा ताउन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। भाई ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, अल्लाह पाक इनके और दर्जात बुलंद करे, आमीन। और अल्लाह इनको वो चीज़ें अता कराए जो इनकी ख्वाहिश से बढ़ के हों। परसों रात भी रऊफ भाई ने बहुत दुआएं दी, वो सुबहान आए थे आपके, माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा उनको प्यार करके दुआएं आपको पैगाम पहुंचवाया माशाअल्लाह। मैं तो ये देखे, मैं तो एक बात जानता हूँ, ये हर किसी का काम नहीं है अल्लाह इस चीज़ में अंदर घुसने का। वाह वाह। ये वही घुसता है और उसके पैसे लगते हैं जिसका रब चाहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बाकी ये तौफीक हर एक को नहीं मिलती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे पैसे वाले, जिसको अल्लाह तौफीक देता है, बहुत कुछ देख दिया। सही बात। बस मेरा लेकिन अल्लाह जिसके पैसे अपने खाते में लगवाता है ना, अल्लाह की तौफीक है, वो उसी की तरफ से वही दिल डालता है। मेरे एक दोस्त हैं इंडिया के अंदर, अल्लाह के बहुत बड़ा करम है उनके, बहुत मेरी बहुत इज्जत करते हैं,
मेरे से बड़े हैं लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते हैं। वो ये कहते हैं यार सवाल ये है कि अल्लाह ने हमें पैसे दिए, दिल नहीं दिए। अल्लाह एतराफ़ कर रहे हैं खुद। जिस तरह तुम लोग करते हो तो हमारा दिल भी होता है। अब वो भी आस्ते आस्ते इस में चल पड़े। उनका नाम है अशरफ भाई, और वो वहाँ से फ़ोन करके मुझे बोलते यार मेरा हिस्सा डालो। तो ये अपने यहाँ में सखावत जो है ना, उन्हें कहा है कि आप जो है ना दे के दो कि दो दूसरा भी आगे बढ़े। बेशक बेशक बेशक। देख के दूसरा आगे बढ़े। ये पब्लिसिटी है, ये चीज़ें नहीं, ये अल्लाह खुद करवाता है। खुद करवाता है बेशक। और एक चीज़ कि आपके दिल में आपने सोच लिया है ना, आपके पास है या नहीं है, रब करके देता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। नियत साफ मंजिल नियत आसान। साफ मंजिल आसान। ऐसे करके देता है जो इंसान सोच नहीं सकता। बस मैं तो बस एक बहुत ही छोटी सी बात कहूँगा अपने बचपन से ही। और एक गुलाम साबरी साहब की कव्वाली है जिसका तुमने भी तस्करा किया था। तो मेरा तो शुरू वहीं से होता है कि जब हज़रत बिलाल ने अज़ान सहर ना दी तो कुदरत खुदा की देखो कि तुलुए सहर ना हुई। तो ये है अज़ान। तो कबूलियत और अज़ान वो जाने और अल्लाह जाने है। अज़ान देने वाला जाने और अल्लाह जाने है। तो यही मेरा सब मकसद है। और हाजी साहब ने ये जो रूह भाई ने जो रखा है, तो अब ये तो हम यहाँ पर बैठे, ये बहुत अच्छी महफ़िल है, मुख्तसर महफ़िल है, लेकिन आप यकीन करें रूह भाई ये पूरी दुनिया में पहुँच रहा है। और कितने आपके जानने वालों के मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे ऑफिस वाले हैं, मेरे और दूसरे अजीज़ अकारिब हैं। जितना पूरी ट्रांसमिशन है, आप मैं ज़्यादा वो तो नहीं करता, लेकिन ये कि जितना तवज्जो इस चैनल पे हो रही है और इस तरह हो रही है, और उसके हुक्म की तामील जिस तरह आमिर भाई और इनके आमिर भाई की टीम कर रही है, ये एक पूरा टीम वर्क है जो कर रही है। तो इनको अल्लाह के यहाँ तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किया तो मुझे एक लेवल का सवाब मिल गया या उसने किया तो एक लेवल का सवाब मिल गया। अल्लाह ने सबको एक ही लेवल का सवाब दिया है। तो यही है। और इन बच्चों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी ये हैं या इनसे पहले भी जो कॉन्टेस्टेंट आए हैं जिन्होंने अजानें दी हैं, तो वो तो सबकी बहुत बड़ी शहादत है जी, अजान देना। इससे बढ़कर शहादत कोई नहीं है। मुझे कुछ एजिड लोग मिले थे, वो ये कहते थे कि हमारे पास कोई काम नहीं था, हम दुनियादारी किसी न किसी की खींचना ये करते रहते। जब से ये QTV आया हम उसके सामने बैठ जाते। हमारी जो है एक तो उन चीज़ों से आदत छूट गई बिल्कुल, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो हमें पता चलना शुरू हो गई कि हम उन चीज़ों से दूर हट गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं रूह भाई। और दूसरी सब में बड़ी बात ये है कि ये एक प्रोग्राम है, और अब जिस तरह दीगर प्रोग्राम होते हैं, हम इस उम्र में पहुंच के हम लोगों से भी भूल चूक हो जाती है। तो कितनी इस्लाह, कितने उलमाए कराम आप लोग आपके तवज्जुह से यहाँ पर आते हैं और हम लोगों की रहनुमाई होती है कि अब हम सब ठीक है कि ये लोग तो खुशकिस्मत हैं कि इन लोगों को आप जैसे लोग मिले हैं कि जिन्होंने हर तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाया है। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा है, जिस तरह रहा है, तो वो एक ज़माना था, आपको याद है कि किस तरह हम लोग वो तो रब जो है ना झंडा लेके चलता है, काफिला बनाता जाता है। बिल्कुल काफिला बनाता जाता है, इसके अंदर कोई तो उससे अब आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं और इंशाल्लाह बढ़ती रहेंगी। इंशाल्लाह जी, बढ़ती रहेंगी नाज़रीन इंशाल्लाह, और बरकतें होंगी। और रब ने ये भी कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, जिनकी प्यारी अज़ां फरिश्ते सुने, नाम उनका बिलाल रखा है। आपने मुलाहिदा किया मुकाबले हुस्न अज़ान ग्रैंड फिनाले, और रिजल्ट इस वक्त मेरे हाथ में है।
जजिस ने, मुंसिफीन ने इजाज़त भी दे दी है कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। सबसे पहले सस्पेंस ताकि बरकरार रहे, मैं सबसे पहले जो थर्ड पोजीशन लेने वाले आज के खुशनसीब हैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ 53 पॉइंट्स के साथ। आज के इस मुकाबले हुस्न अजान सदाए हक ग्रैंड फिनाले के जो विनर हैं, तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं, उनका नाम है फहील फैसल। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब के दस्ते मुबारक से आप आकर अपना सवीनियर भी वसूल करेंगे और अपना सर्टिफिकेट भी देंगे माशाल्लाह। आइए, और इसके अलावा हमारे आ जाए आप लोग, सुहेल भाई आ जाइए। हाजी साहब आप भी आ जाएं, हाजी साहब। और सुहेल शम्स भाई की तरफ से माशाल्लाह 30,000 रुपीज़ का जो कैश प्राइज है वो भी इनको दिया जा रहा है माशाल्लाह। वो ज़रूरी है, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। ठीक है बेटा। हाजी अब्दुल रऊफ साहब के दस्ते मुबारक से माशाल्लाह इन्होंने अपनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस रिसीव किया है, अपनी शील्ड रिसीव की है। और इसके साथ साथ हमारे मोहतरम सुहेल शम्स भाई की तरफ से माशाल्लाह इन्होंने 30,000 रुपीज़ कैश ये इनाम जीता है। और वैसे भी जीत गए हैं, छोटा सा ये बच्चा है, छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आप यहीं पे खड़े रहेंगे और अगर सेकंड अनाउंस कर दिया नाजरीन तो फिर फर्स्ट का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि हम फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करने लगे हैं। मुकाबले उसने अजान ग्रैंड फिनाले सदाए हक, आज के इस मुकाबले के जो विनर हैं, फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो आप भी हो सकते हैं और वो आप भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से जो हैं जिन्होंने आज का फाइनल जीता है माशाल्लाह उनका नाम है कारी अस्तफा रजा। आपको बहुत मुबारक, फर्स्ट पोजीशन आपने हासिल की है माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब के दस्ते शफकत से आप दस्ते मुबारक से अपना सवीनियर, अपनी अवार्ड शील्ड वसूल करेंगे और सवीनियर और कैश प्राइज 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज हमारे सुहेल शम्स भाई की तरफ से पेश किया जा रहा है माशाल्लाह, क्या बात है। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए और माशाल्लाह हकीकत में ऐसी अजानें दी कि हर आंख में आंसू थे, हर आंख अश्कबार थी और सब आपको दुआएं दे रहे थे। और हाजी साहब ने इनसे ये फरमाया है कि आपने अपनी इस आवाज को जो है ना वो इसी काम के लिए रखना है, किसी और काम में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। और सेकंड पोजीशन हासिल की है हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह सानी रहमतुल्लाह ने। आप भी तशरीफ ले आए, इस बच्चे ने भी वो अजाने दी हैं माशाल्लाह, हमारा दिल खुश हो गया। हर जबान पर सुभान अल्लाह की बहुत मुबारक। हाजी साहब के दस्ते मुबारक से माशाल्लाह अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं और हमारे सुहेल शम्स भाई की तरफ से माशाल्लाह जजिस के लिए माशाल्लाह, सुहेल शम्स भाई की तरफ से जजिस के लिए भी और इस प्रोग्राम के होस्ट के लिए भी माशाल्लाह कैश प्राइजेस हैं और ये गिफ्ट्स हैं हमारे लिए, जाहिर सी बात है सुहेल भाई की मोहब्बतें हैं। और थर्ड पोजीशन के बाद अब ये सेकंड पोजीशन इन्होंने रिसीव की है माशाल्लाह सानी रहमतुल्लाह ने, और सुहेल भाई की तरफ से 50,000 रुपीस, 50,000 रुपए कैश प्राइज दिया गया है। और हमारे हाजी अब्दुल रऊफ साहब की तरफ से जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए 30,000 रुपए कैश प्राइज का ऐलान किया गया माशाल्लाह। और हमारे तीनों ही मुंसिफीन, और ये वो प्यारा गुलदस्ता है, जाहिर सी बात है कि हमारे कारी साहब और आमिर भाई, मेरी कोई औकात तो नहीं है, मेरी कोई सबसे पहले औकात नहीं है, लेकिन जो भी जैसे और ये माशाल्लाह एक मोहब्बत पेश की जा रही है कारी वही जफर कासमी को, जो कि हमारे जूरी पैनल के चीफ जस्टिस भी थे माशाल्लाह, और जिनकी राय को सब कहते थे कि भाई यही हमारी भी राय है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हमारे मोहतरम इरशाद अंजुम कुरैशी साहब को भी मोहब्बत पेश कर रहे हैं, ये तोहफा पेश कर रहे हैं सुहेल शम्स भाई हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब वो वक्त आ गया है कि इस फ़कीर और नाचीज़ को भी सुहेल शम्स जो है हमारे मोहतरम मुकर्रम जो है ये मोहब्बत पेश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, सोना आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच, सोना इज ऑफ यू। और मैं बिला मुबालगा अर्ज़ करूं, जिन मोहब्बत से आप लोगों ने नवाजा, अल्लाह ताला उन मोहब्बतों को सलामत रखे। और हमारे गिफ्ट हैम्पर्स मैंने अनाउंस किया था माशाल्लाह, हमारे सुहेल भाई की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स माशाल्लाह हमारे इन कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे, और दीगर जो हमारे गिफ्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स हमारे इन तमाम नौजवानों के साथ कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। और मैं इस सेगमेंट सदाए हक से बस यही कहना चाहता हूं कि पहले दिन से आज तक अगर मुझसे बतकाज़े बशरी कोई गलती हो गई हो,
تو میں تمام دیکھنے والوں سے معافی چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو, ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج قاری القرہ, فخر القرہ, جنہوں نے جب نعت پڑھی تو دنیا کو نعت پڑھنے کا انداز سکھا دیا, جب قرآن پڑھا تو دنیا کو قرآن پڑھنے کا قرینہ سکھا دیا, قاری وحی ظفر قاسمی کی خوبصورت آواز میں اس پیغام کے ساتھ رخصت لے رہے ہیں. اور یہ اشعار ناظرین مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ ARYQTV کا پورا ویژن اور مشن اور مقصد ان اشعار سے جھلکتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو قاری وحی ظفر قاسمی کی آواز میں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ہمارے بڑے ہی محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب نے مجھ سے فرمائش کی ایک نعت کی, اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے, تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے, تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے, تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے, تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو لب پر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر, در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر. کبھی صبح آ گیا ہے, کبھی شام آ گیا ہے, کبھی صبح آ گیا ہے, کبھی شام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے, جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے. کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے, کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے. جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے. کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے, کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر نام آ گیا ہے, تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو لب پر. ایک شعر اگر آپ کی طرف سے. ماشاءاللہ. مفلس سے زندگی
نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود پتھر کو آئینہ گر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دے مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دے مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہے تھی بھٹکتی ہوئے زندگی پھر رہے تھی بھٹکتی ہوئے میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا جگمگائے